Hello everyone. Today I am discussing about trigonometry functions, definitions and results. First one, measurement of an angle, radian measure. First one. Already first one A. A radian is measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle. See here, 1 radian is denoted by 1 radian and 1 radian fixed formula. 1 radian equal to 57 degree 16 minutes 22 seconds. 1 degree fixed formula 0.01745 radians. Next, pi radians means 180 degree. So convert radian to degree formula. So 1 radian to equal to 180 degree divided by pi. Okay. So second one be radian measure and some common angles. Okay. Two parts. First one degrees. Second part radians. 15 degrees in terms of radians pi by 12. 30 degree in terms of radian pi by 6, 45 degree in terms of radian pi by 4, 60 degree in terms of pi by 3 radian. Next 75 degree in terms of radians or that 5 pi by 12. So next 90 degree so pi by 2, 105 degree 7 pi by 12. Next 105 degrees 120 degrees equal to next radians 2 pi by 3. Next 135 divided 3 pi by 4 radian. Next 150 degree 5 pi by 6 radian. So 165 degree 11 pi by 12 radian. So 180 degrees value pi radian. 270 degrees 3 pi by 2. 360 degrees 2 pi radian. See here, second one, basic identities of trigonometric ratios. Okay, first one, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, comma, cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Convert now. Next, sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Okay. Next, second one B, 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So tan square theta equal to sec square theta minus 1. Next, sec square theta minus tan square theta equal to 1. Next, third one C, 1 plus tan square theta equal to cos square theta. Okay, comma, cos square theta equal to cos square theta minus 1, comma. Next, cos square theta minus cos square theta equal to value is 1. Fourth one D, sec theta plus tan theta na reciprocal na 1 by sec theta minus tan theta. Very good. Other theta is not equal to n pi plus pi by 2 in terms of general form. So next one. Fifth one. Cosec theta plus cot theta equal to 1 by cosec theta minus cot theta. Theta is not equal to n pi. Okay. Next third one. It is the most important. Sine value. Sine of trigonometric ratios ಅಥವಾ quadratic rule ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ quadratic ಮತ್ತು or theta. quadrant or theta. quadrant ಅಥವಾ theta ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ first, second, third, fourth quadrants ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ sin and cosec ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು sin and cosec ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ cos and sec. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ tan and cot. First quadrantal plus, second quadrantal minus, third quadrantal plus, fourth quadrantal minus. Yadu tan and cot. So very important. Yadu standard angles. Trigonometry ratios are some standard angles.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿ ಈಗ 0 15 30 45 60 75 90 120 135 150 180 360 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು pi by 12 radian, pi by 6 radian, pi by 4 radian, pi by 3 radian. For you, pi radian by 12, pi by 2 radian, 2 pi by 3 radian. Next, 3 pi by 4 radian, 5 pi by 6 radian, 5 radian, 2 pi radian. In terms of sin theta, what is standard value? Observe. Sin theta 0 than 0, sin 115. Sorry, sin 50 degree than root 3 minus 1 by 2 root 2. Next sin 30 the 1 by 2, sin 45 the 1 by root 2. Next sin 60 the root 3 by 2. Sin 75 degree under root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Next sin 90 value is 1. Sin 120 value is root 3 by 2. Sin 135 value is 1 by root 2. Sin 150 value is 1 by 2. Sin 180 value is 0. Sin 360 value is 0. Other than cos 0 value 1, cos 15 is root 3 plus 1 by 2 root 2. Next cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2, cos 75 is root 3 minus 1 by 2 root 2. Next cos 90 is 0, cos 120 minus 1 by 2, cos 135 minus 1 by root 2. Next cos 150 minus root 3 by 2, cos 180 minus 1, cos 360 value is 1. Last one, tan of 0 value is 0, tan 15 degrees root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 2 minus root 3 ಅಂತ, ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 plus root 3 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So next, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3, tan 75 is root 3 plus 1 by ಯಾವುದು root 3 minus 1. Tan 90 is not defined, means dash ಇಲ್ಲ not defined ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ just dash ಇರುತ್ತೆ. So next one, tan 120 minus root 3, tan 135 minus 1, tan 150 minus 1 by root 3. So tan 180 0. Next tan 360 is 1 0. So note ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನಂತ sin multiple of pi ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡೋ 0, tan multiple of pi ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos or multiple of pi by 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, cos ಏನಂದ್ರೆ cos odd ಏನಂದ್ರೆ multiple ಯಾವುದು multiple of pi by 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos multiple of pi ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ -1 ಆಗ್ತದೆ. cos even multiple of pi ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin n pi value 0, tan n pi value 0, cos 2n minus 1 pi by 2 equal to 0, cos 2n minus pi equal to -1, cos of 2n pi equal to 1. ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. So odd angles alle some measurement of angles. First table, second sin, cos, tan, cos, sec, cosec. So minus theta degree ಇದ್ದಾಗ in terms of ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. So minus theta ಇದ್ದಾಗ in terms of radian ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. So you first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು here 90 degree, here 270 degree, here 360 degree, here 180 degree. Okay, 180 degree. It is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ASTC ರೂಲ್. ASTC, all students take coffee. ನೆನಪಿಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So all means all are positive.
Second quadrant S means sin and cosec positive. T take means T ಅಂದ್ರೆ tan and cot positive. Fourth alle C means coffee means is cos and sec are positive. ಈ ತರ ರೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ASTC ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ pi by 2 minus theta ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು 90 ಮತ್ತು 270 theta ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್. ಇದು no changes, so no changes, so no changes, so no changes. Changes ಅಂದ್ರೆ sin changes ಆಗೋ sin ಇದು cos ಆಗೋ cos ಇದು tan ಇದಾಗೋ cos ಇದು sin ಆಗೋ tan ಇದು cot ಆಗೋ cot ಇದು tan ಆಗ್ತದೆ sec ಇದು cosec ಆಗ್ತದೆ cosec ಇದು sec ಆಗ್ತದೆ changes ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 90 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ pi by 2 minus theta is the first quadrant. First quadrant all are positive but 90 ಇದಕ್ಕೆ changes ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ sin ಇದು cos ಆಗ್ತದೆ tan cos ಇದು sin ಆಗ್ತದೆ tan ಇದು cot ಆಗ್ತದೆ cot ಇದು tan ಆಗ್ತದೆ sec ಇದು cosec ಆಗ್ತದೆ cosec ಇದು sec ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ pi by 2 plus theta ನೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬಟ್ sin changes ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ s means sin and cosec positive. sin observe ಮಾಡಿ sin ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ cos theta ಆಗ್ತದೆ cos ಇತ್ತಂದ್ರೆ minus sin theta ಆಗ್ತದೆ tan ಇತ್ತಂದ್ರೆ minus cot theta ಆಗ್ತದೆ cot ಇತ್ತಂದ್ರೆ minus tan theta ಆಗ್ತದೆ sec ಇತ್ತಂದ್ರೆ minus cosec ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು sec. ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ pi plus theta ಅಂದ್ರೆ sin ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ cosec ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 180 minus theta pi minus theta 180 minus theta no changes sin ಇತ್ತ sin cos ಇತ್ತ cos ಅಂದ್ರೆ pi minus theta ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ sin and cosec ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ sin ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ cosec ಉಳಿದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pi plus theta tan 180 plus theta it is a third quadrant means t ಅಂದ್ರೆ tan and cot are positive remaining orders negative. so ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 180 ಅಂದ್ರೆ tan positive ಇದೆ cot positive ಉಳಿದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್. 3 pi by 2 minus theta ನೋಡು 3 pi by 2 minus theta is third quadrant but sin changes ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 270 ಅಂತ ಹೇಳಿದನ ನಾನು ನಿಮಗೆ 270 ಮತ್ತು 90 ಇದ್ದ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ sin changes ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ sin ಇದ್ದು minus cos theta ಆಗ್ತದೆ cos ಇದ್ದು sin theta ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು pi 180 ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ 180 ಅದು 270 ಮೈನಸ್ theta ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆಗ್ತದ 270 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಗ್ತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ 270 ಮೈನಸ್ theta sin ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ cos theta cos ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin theta tan ಇತ್ತಂದ್ರೆ cot ಪಾಸಿಟಿವ್ cot ಇತ್ತಂದ್ರೆ tan ಪಾಸಿಟಿವ್ sec ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ cosec theta cosec ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sec theta. ಅದೇ ತರ 270 plus theta is the fourth quadrant cos and sec positive. ನೋಡಿ sin ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ cos ಇತ್ತಂದ್ರೆ sin theta plus sin theta so tan ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ cot theta cot ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ tan theta sec ಇತ್ತಂದ್ರೆ cosec theta cosec of ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sec theta ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 270 minus theta 2 pi minus theta 2 pi means 360 minus theta is the fourth quadrant no changes value. so ಏನದ fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು cos ಇದ್ದಾಗ cos ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sec ಇದ್ದಾಗ sec ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವುದು fourth ಅಲ್ಲಿ cos and sec positive. next 2 pi plus theta ಅಂದ್ರೆ 360 plus theta is the first quadrant all are positive no changes sin theta ಅಂದ್ರೆ sin
cos ಇದ್ದ cos, tan ಇದ್ದ tan, cot ಇದ್ದ cot, sec ಇದ್ದ sec, cosec ಇದ್ದ cos. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾವುದು compound angles. Here sin of a plus b formula. Sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Sin of a minus b, second one, sin a cos b minus cos a sin b. Third one, observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಪ್ಪಿರ್ತೀರ. sin ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ cos ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ cos of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ cos a cos b minus sin a sin b. cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. ಅದೇ ತರ fifth one, tan of a minus b, tan a next plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Next sixth one, tan of a minus b. So tan of a minus b is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. Next ಯಾವುದು seventh one, sin a plus b sin of a minus b ಅಂತಂದ್ರೆ sin square a minus sin square b ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ cos square b minus sin square ಆಗ್ತದೆ, cos square a, sorry. Next eighth one ಏನಾಗ್ತದೆ, cos of a plus b cos of a minus b equal to cos square a minus sin square b equal to cos square b minus sin square a. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. So next ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, seventh one. Seventh one is the most important formula. So trigonometric ratios of multiple angles and associated identities. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, multiple angles of associated identities. First one is sin 2a, 2 sin a into cos a. ಮತ್ತೊಂದು sin 2a ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 tan a divided by 1 plus tan square a. cos 2a ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು cos square a minus sin square a, ಎರಡನೇದು 2 cos square a minus 1, ಮೂರನೇದು 1 minus 2 sin square a, ಇನ್ನೊಂದು 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. Third one C, tan 2a ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2 tan a divided by 1 minus tan square a. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ 2 tan a, ಪ್ಲಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ sin 2a ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿ, 2 cos square a. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 cos square a minus 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, cos 2a ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 cos square a ಈ minus 1 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿನಿ, 1 plus cos 2a ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನೇ 1 minus 2 sin square a ತಗೊಂಡಿನಿ, 1 minus 2 sin square equal to cos 2a ನ equal to 2 sin square a ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, minus 2 sin square a ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿನಿ, cos 2a ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿನಿ, 1 minus cos 2a ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f sin 3a ಫಾರ್ಮುಲಾ, 3 sin a minus 4 sin cube a ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos 3a ಫಾರ್ಮುಲಾ, 4 cos cube a minus 3 cos a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ sin 3a ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ, 4 ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, minus 4 sin cube a ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 sin a ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ 3 sin a minus 3 sin a. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 sin cube a equal to 3 sin a minus 3 sin 3a ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ 4 cos cube a, ಈ 3 sin cos a ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. 4 cos cube a equal to 3 cos a plus cos 3a. Next tan 3a formula, 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 cos square a ನ ಈ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, 1 plus cos 2a divided by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 1 minus cos 2a divided by 2 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಲುವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಇದು ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. sin θ
ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 equal to 2 tan theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2 cos theta ನೇ 4 ಹಿಂಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ cos square theta minus sin square cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು 2 cos square theta by 2 minus 1 ಮೂರನೇದು 1 minus 2 sin square theta by 2 ನಾಲ್ಕನೇದು 1 minus tan square theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿನಿ 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2 ಮಾಡೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ 1 minus 2 sin square theta minus cos ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2 ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವಂದ್ರೆ tan of a plus b and tan of a minus b ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta ಅಂದ್ರೆ tan of pi by 4 minus theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta equal to tan of pi by 4 plus theta ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ trigonometric ratios of some more standard angles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾದು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಒಂದು 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು 54 ಡಿಗ್ರಿ 72 ಡಿಗ್ರಿ sin theta ಇದ್ದಾಗ √5 minus 1 divided by 4 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ 22 half an ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ root of 2 minus 2 root 2 by 4 ಆಗ್ತದೆ 36 ಇತ್ತಂದ್ರೆ root of 10 pi minus 2 root 5 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ 54 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root 5 plus 1 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root of 10 plus 2 root 5 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ cos ಇತ್ತಂದ್ರೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root of 10 plus 2 root 5 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root of 2 plus root 2 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root 5 plus 1 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ 54 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root of 10 minus 2 root 5 divided by 4 ಆಗ್ತದೆ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ root 5 minus 1 divided by 4 Hello everyone. Today I am discussing about CT chapter properties of triangle and heights and distances. See here some basics. Ile first nodi ಏನದ standard symbols antada observe ಮಾಡಿ. The process of calculating the sides and the angles of triangle using given information is called solution of triangles ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In a triangle ABC, the angles are denoted by capital letters ಯಾವುದು A, B and C, and the length of the sides opposite these angles are denoted by small letters ABC, and respectively. Semi-perimeter formula observe ಮಾಡಿ. Semi-perimeter of the triangle S equal to ಯಾವ formula S equal to A plus B plus C by 2 ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ 2S equal to A plus B plus C ಅಂತ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು 2S ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ A plus B plus C ಅಂತ. The radius of the ಯಾವುದು circumference of the circle, that is circumference of the circle ಅಂದ್ರೆ R. The radius of the in circle of the triangle, that is in radius R ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Area of the triangle delta ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಇವು ನೀವು ಯಾವ ಕಲಿಯದಾರು ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಇವು JW ಒಳಗ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಳಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇವು ಯಾವುದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. A by sin A, B by sin B, C by sin C equal to lambda equal to ABC by 2 lambda delta equal to 2R ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where R is circumference
and delta is area of the triangle. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, a divided by sin a equal to 2r ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ a equal to 2r into sin a ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರನ b equal to 2r into sin b ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ. c equal to 2r into sin c. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CET ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಇದೆ ಯಾವುದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನದ. ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, a by sin a equal to b by sin b equal to c b by sin c equal to lambda ಅಥವಾ equal to ಏನದ abc divided by 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 2r ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ r is circumference ಯಾವುದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಇಸ್ a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕೊಸೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೊಸೈನ್ ರೂಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾ ಹೇಳ್ದವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, cos a equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಯಾವುದು a square equal to b square plus c square minus 2bc. ಹಂಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಯಾವುದು b square equal to ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. b square ಅಂದ್ರೆ c square plus a square minus 2ca into cos b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಆರ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 2ab ಇಂಟು ಯಾವುದು ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಬಿ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀದ್ರಿ, ಏನಂತ 2r ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸಿ ಕಾಸ್ ಬಿ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ರೆ 2r ಸೈನ್ ಎ. ಇದು ಸೈನ್ ರೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಪಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೈಪಿಯರ್ ರೂಲ್, ಇದು ನೈಪಿಯರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ tan of b minus c by 2 equal to bc, b minus c by b plus c into cot a by 2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ tan of c minus a by 2 equal to c minus a by c plus a into cot b by 2. Third one, tan of a minus b by 2 equal to a minus b by a plus b into cot c by 2. ಇದು ನೈಪಿಯರ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗ ಸಿಇಟಿ ಒಳಗ JW ಒಳಗ ಮೇನ್ ಐನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನದ, ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ಎ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ಸೈನ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. tan ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ.
tan of c by 2 equal to square root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c equal to delta divided by s into s minus c ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ sin b by 2 cos b by 2 tan b by 2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಡಿ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಈ ತರ 1/4 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ ಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಸಿಇಟಿ ಒಳಗ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅದ. ಯಾವುದು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ರೂಲ್ ಅದ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾದ ಒಂದು ಬೀಟಾದ ಒಂದು ಟೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಟೀಟಾ, ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಲಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂ ಕಾಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಕಾಟ್ ಬೀಟಾ. ಈ ಟೀಟಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಏನ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೆ ಎನ್ ಕಾಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಕಾಟ್ ಸಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಇದ್ದಲೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ತ್ ಒನ್ ಏನದ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಏನದ ಆಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ab ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸಿ ಅಥವಾ 1/2 ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಸೈನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಸಿ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಇಂಟು ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4a. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4a ಅಥವಾ 2r ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೆನಪದ ಆ ಫಾರ್ಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂಟು r1 ಇಂಟು r2 ಇಂಟು r3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ರಿ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮತ್ತ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡದನ. 9th one, if r is radius of in the circle r1 r2 r3 and are the radii of x circles opposite to the vertices a comma b c of abc's respectively, then anta kotana is the first one r equal to delta by s comma r1 equal to delta divided by s minus a, r2 equal to delta divided by s minus b, r3 equal to delta divided by s minus c. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಕ್ಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ r equal to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, r1 equal to 4r sin a by 2 cos. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ cos b by 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ cos b by 2 into cos c by 2, r2 equal to 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2, r3 equal to 4r cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 ಅಂತದ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ s minus a tan of a by 2 equal to sin s minus b into tan b by 2 equal to tan of s minus c ಯಾವುದು ಸಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ತರ ಏನದ ಇವು ಈ ತರ ಈ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ
tan c/2 ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದದಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ R1 ಆಗೈತೆ, R2 ಆಗೈತೆ, R3 ಆಗೈತೆ. ಈ ತರ ಏನದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ನ ಯಾವುದು ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ one of the important application of trigonometry is finding the height and distances of the point which are not directly measurable. This is done with the help of trigonometric ratios. Definitions observe ಮಾಡ್ರಿ. So definitions ಏನಂತದ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನದಂದ್ರೆ a angle elevations ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. is a angle elevations. ಈಗ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ AOX ಅಂತ. OX ಅನ್ನೋದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, OA ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇದು O ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. O is the position of the objective, A ಅನ್ನೋದು position of the height. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, A ಅನ್ನೋದು position of the height. Here object A is at height level than observe O ಅಂತ is ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದ height ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ OX ಅನ್ನೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. OA ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ AOX is ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಒಂದು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ OX ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಇಸ್ OB ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, OB ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, O ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ ಅದ ಉಲ್ಟಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ O is the position of the observer, ಅಂದ್ರೆ O ಅನ್ನೋದು is the position of the observer. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ B ಅನ್ನೋದು position of the object, ಇದು position of the object. Here object B is at a lower level the ಯಾವುದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ O ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. OX ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತದ. OB ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಏನದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದೆನ್ ಬೀಟಾ ಆಂಗಲ್ A ಯಾವುದು BOX, ಆಂಗಲ್ BOX ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗ ಏನಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ 0 less than x less than pi and cos x plus sin x equal to 1 by 2, then tan x is, option A is 1 minus root of 7 divided by 4, option B 4 minus root 7 by 3, C minus of 4 plus root 7 by 3, option D 1 plus root of 7 by 4. ಇದು ಈ ತರಹದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಅವೇ ಬರ್ತಾವು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್. ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನದ್ರಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? cos x plus sin x whole square equal to 1 by 2 whole square means 1 by 4. ಈ cos square x plus sin square x ಅಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? a square ಅಂದ್ರೆ cos square x, b square ಅಂದ್ರೆ sin square x. cos square x plus sin square x 1, 2 sin x cos x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? equal to 1 by 4. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ 2ab, a cos x, b ಅಂದ್ರೆ sin x ಅಂದ್ರೆ ba ಬರ್ತದೆ. ab ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ba ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ರಿ? ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯಾವುದು? sin 2x equal to 1 by 4. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, sin 2x equal to 1 by 4 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು? 3 by 4. ಸೊ ಮೈನಸ್ 3 by 4. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ತರ sin 2x ಆಯ್ತು. sin 2x ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 2 tan x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದರಿ? ಮೈನಸ್ 3 by 4. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಏನದ? 4 into 2 tan x equal to minus 3 1 plus tan square x. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದಾ? ಏನಂತ? 3 tan square x plus 8 tan x plus ಯಾವುದು? 3 equal to 0. ಈ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವುದು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 64 ಆಗ್ತದ, ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 3 into 4 is 12, 12 into 3 is ಎಷ್ಟಾದ? 36 divided by 2 into 3 means 6. ಓಕೆ, tan x equal to minus 4 plus or minus root of 7 divided by ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 3. as ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, tan x ಯಾವತ್ತೂ is less than of 0. okay, tan x is less than of 0, therefore the answer is minus 4 minus root 7 by 3. okay, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತೈತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ಆಗ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನದು? 0 ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ 5 ಅಂದ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 0 ದಿಂದ 180. ಓಕೆ, 0 to 180. ಇಲ್ಲಾದ್ರ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ tan is ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನೋಡೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 15 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a loop of a radius 120 centimeter, full stop. The angle subtended by it at the center is option A is 30 degree, option B 45 degree, option C 60 degree, option D none of these ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್.
ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷರಿ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಓ ಏನದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ ಅ ವೈರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವನು ಏನದ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನದ್ರಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2πr ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಸ್ 2πr means 15 ಓಕೆ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾನ ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಳತೆ ಅದು ಹೌದಾ ಇದ್ರದ್ದು 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30π ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರ ಅವ ಏನ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಸೊ ಅಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಕೇಳ್ಯಾನ ಅಂದ್ರ ತೀಟಾ ಕೇಳಿದಾನ ಓಕೆ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 30π ಅದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟದ ನೋಡಿ 120 ಓಕೆ ಸೊ 120 ಅದ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರ ಲಕ್ಷ ಪೈಕ ಪೈ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 0 ಕ 0 3 1s 3 4s ಅಂದ್ರ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ 5/4 ರೇಡಿಯನ್ ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗದ ನೋಡೋ 5/4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಸೊ 45 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತದ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ 4xy divided by x plus y whole square is possible question mark option A x equal to y option B x greater than y option C x less than y option D none so proof ನೋಡ್ರಿ third one ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ third one proof ಏನದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ given equation okay so given equation ಏನ್ ಕೊಡ ನೋಡ್ರಿ secant square theta equal to 4xy divided by x plus y whole square ಅಂತ ಕೊಡ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ cos square theta is less than or equal to 1 ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ secant square theta ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ secant square theta ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ 4xy divided by x plus y whole square equal to it's greater than 1 ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ 4xy ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ 4xy ಇದು greater than or equal to x plus y whole square ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು x plus y ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ x plus y whole square minus 4xy less than or equal to 0 ಅಥವಾ ಹಿಂಗರ ಬರಿಬಹುದು therefore 4xy is greater than or equal to x plus y whole square ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ x square plus y square plus 2xy minus 4xy is less than or equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x square plus y square minus 2xy is less than equal to 0. No doubt ಏನದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ but x minus y whole square less than not equal to less than observe ಮಾಡ್ರಿ less than not belongs to ಏನಾಗ್ತದ 0 for ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ for any x, y is belongs to r ಆಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ therefore ಏನಾಗ್ತದೆ x minus y whole square equal to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ implies x equal to y then note this option is A. Clear ಆಗುದ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ if sin square theta equal to x square plus y square plus 1 equal divided by 2x then x must be ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ option A is -3 option B is -2 option C is 1 option D none of these ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನದ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ sin square theta ಕೊಟ್ಟಾನ divided by x square plus y square plus 1 divided by 2x ಅದ ಇಲ್ಲ it is impossible observe it is impossible ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ impossible okay to find the value of x okay ಯಾಕಂದ್ರೆ because ಏನಾಗ್ತದ equation in ಯಾವುದು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು x and y 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಡೋಣ if y equal to cos square x plus sin sec square x then option A is y is less than or equal to 2 ಅದ b ಅನ್ನೋದು y less than or equal to 1 ಅದ option C y is greater than or equal to 2 ಅದ option C 1 ಏನದ less than y less than 2 ಅಂತ ಅದ ಈ ತರ ಏನದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದ ಓಕೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಫಸ್ಟ್ y ಬರ್ತದೆ y equal to cos square x plus ಏನ್ರಿ sec square x ಓಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು sec square x ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 by cos square x ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು y equal to cos square x plus 1 by cos square x plus 2 minus 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ cos x minus 1 by cos x whole square ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ a square ಅಂದ್ರೆ cos square x ಆಗ್ತದೆ b square ಅಂದ್ರೆ 1 by cos x whole square ಅಂದ್ರೆ 1 by cos square x ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2ab a ಅಂತಂದ್ರೆ cos x into 1 by cos x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಲ್ಲ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ y equal to ಏನಾಗ್ತದ cos x minus secant x whole square plus 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ secant ಅಂತಂದ್ರೆ 1 by cos ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಓಕೆ as ಏನಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ cos x minus secant x whole square equal to 0 or ಯಾವುದು positive y is equal to 2 ಆಗ್ತದ or y is greater than or equal to 2 so no doubt option is ಯಾವುದು C ಈಗ or ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ
So y equal to cos square x plus secant square x. ಈಗ since ನಾ ಬರೀಬಾರದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ since ಯಾವುದು x minus 1 by x whole square greater than or equal to 0 because for all x is belongs to R ಅಂತ ಇದೆ. We have observe ಮಾಡ್ರಿ so we have x square plus 1 by x square is less than or equal to greater than or equal to 2 condition ಅದ. ಇಲ್ಲೇ observe ಮಾಡ್ರಿ hence is y equal to x ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯಾವುದು cos x okay cos square x plus 1 by ಯಾವುದು cos square x greater than or equal to 2 ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ y greater than or equal to 2 ನೋಡುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ 5 ಟ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ tan theta to 4 ಆಗ tan theta equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ 4/5 ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನ ಯಾವುದು 5 sin theta minus 3 cos theta divided by ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 5 into sin theta plus ಯಾವುದು 2 cos theta ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಟ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೈತಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳಿದಾದ್ರು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ ಇದು ಎಡ್ಜಸೆನ್ಸ್ ಅದ ಇದು ನೋ ಡೌಟ್ ಏನದ ಇದು 41 ಆಗ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ 25 plus 16 ಹೌದಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 4/√41 ಅನ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 5/√41 ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸ್ ಆಗ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಆಗ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅದ ಬಟ್ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು cos theta minus 3 divided by ಯಾವುದು 5 into sin theta divided by cos theta plus 2 ಬರಿಬಹುದಾ ಈ cos ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ 3 into cos ಹಾಕೋನೆ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 3 cos theta ಈ ಕಡೆ 2 cos theta ಆಗ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 5 tan theta ಆಗ್ತದ minus 3 divided by 5 tan theta plus 2 ಆಗ್ತದ ಹೌದ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ tan theta ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು 4/5 is a 4/5 minus 3 divided by 5 into 4/5 plus 2 ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 4 minus 1 is 1 ಇದು 4 plus 2 is ಯಾವುದು 6 ಅಂದ್ರೆ 1/6 ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1/6 is option is C ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರ LCM ತೆಗಿಬೇಕು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th one ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 7th one ಏನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ if 0 less than or equal to x less than or equal to pi and 81 in the power sin square x plus 81 cos square x equal to 30 then x value option A is 5/6 option B 5/2 option C 5/4 options D 3/4 ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ
ಹೋಗ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಏನದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನ್ರಿ 81 ಪವರ್ ಎಷ್ಟದ sin square x ಅದ ಪ್ಲಸ್ 81 ಪವರ್ ಎಷ್ಟದ cos square x ಅದ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನದ. ಚೆಕ್ ಬೈ ದಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್, ಬೈ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪುಟ್. ಈ ನಾನು ಒಂದೇ ಏನು ABCD ಆಪ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎದ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಯಾವುದು ಪುಟ್. ಎಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ 5/6 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತು ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 5/2 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 5/4 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂದ್ರೆ 0 to 5/5 ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನದ. then ಏನದ 81 whole raised to ಎಷ್ಟದ 5/6 ಪ್ಲಸ್ 81 cos square ಎಷ್ಟದ 5/6 equal to 30 ಅದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಏನದ 81 whole raised to 5/6 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 5/cos6 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 5/6 1/2 ಆಗ್ತದೆ, 1/2 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ 81 √3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3/4 ಆಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಕ್ಷರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 30 equal to 30 ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 30 equal to 30. ಓಕೆ, 30 equal to 30. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನದ 81 whole raised to sin square x ಪ್ಲಸ್ 81 cos square ಯಾವುದು x raised to x 30 ಅದ, sin cos square x equal to 30 ಅದ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ a ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು 81/a equal to 30. ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೈ ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು a equal to 81 ಯಾವ್ದ್ರಿ sin square x. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದಾ, a square minus 30a plus 81 equal to 0. LCM a square ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 30a ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -30 ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ 81. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದದ್ರಿ? ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು a minus 27 ಒಂದು a minus 3 equal to 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು a equal to 27. ಹಂಗಂದ್ರೆ a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು 81 sin square x equal to 27. ಹೌದ್ರಿ? ಹಂಗಂದ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 81 sin square x equal to 3 cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, 3 cube. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರಿ? ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 3/4 sin square x equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ equal to 3 cube. ಹಂಗಂದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ sin x equal to plus or minus √3/2 ಆಗ್ತದೆ. √3/2 3 ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 sin. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ 3 4 sin square x equal to 3 ಆಗ್ತದ, sin square x equal to 3/4 ಆಗ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √3/2 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತ ಆಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಡ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಯ್ತಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ 81 sin square x equal to 3 ಆಯ್ತಂದ್ರ 3/4 sin square x ನು ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ sin x equal to ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ, sin x equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ
ದ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಒಂದು 5/3 ಬರ್ತದ -5/3 ಬರ್ತದ 5/6 ಬರ್ತದ ಮತ್ತು ಅಂಡ್ -5/6 ಬರ್ತದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋದು 5/6 ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ 5/6 ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇದ ಈಸಿ ಆಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಈಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one observe 8th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ sin theta equal to 1/2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ x by y ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ರೂಟ್ ಆಫ್ y by x ಕೊಟ್ಟಾನ necessarily implies option A is a x greater than y, option B x less than y, option C x equal to y, option D both x and y are purely imaginary ಅಂತ ಕೇಳ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾನ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವುದು sin theta equal to 1/2 square root of x by y plus square root of y by x bracket complete ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಪುಟ್ t equal to observe ಮಾಡ್ರಿ square root of x by y is greater than 0 ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ t plus 1/t imply equal to ಏನದ root t minus 1 ಯಾವುದು root t whole square plus 2 less than or equal to 2 equally ಆಗಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ತರ ಈಕ್ವಲ್ಟಿ ಹೌದಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾವುದು 1 t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ಸೋ t plus 1/t equal to 2 sin theta less than or equal to 2 ಆಗಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ so that ಯಾವುದು t should ಯಾವುದು necessarily ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು necessarily ಅಥವಾ necessarily ಯಾವುದು ಬಿ 1 ಆಗಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ that is x equal to y is a node of option is C ಯಾವುದು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ +2 -2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ t plus 1/t ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ t ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ a minus b ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t plus 1/t ನ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು necessarily implies ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು 9th one ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 9th one ಏನದ given pi by 2 less than alpha less than 5 then the expression root of 1 minus sin alpha divided by 1 plus sin alpha plus square root of 1 plus sin alpha divided by 1 minus sin alpha equal to option A is 1 by cos alpha, option B minus 2 by cos alpha, option C 2 by cos alpha, option D is none of these ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ 1/1 ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ 1 minus sin alpha divided by 1 plus sin alpha plus square root of 1 plus sin alpha divided by 1 minus sin alpha equal to value ಕೊಟ್ಟ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು is the sum ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು is the sum of two positive observe ಮಾಡಿ two positive quantities observe ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ positive quantities and hence
hence the result, ಹೌದಾ, the result must be, observe ಮಾಡ್ರಿ, must be positive. Okay, must be positive, but for ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, pi by 2 less than alpha less than pi ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ, comma we have condition the sum, observe ಮಾಡ್ರಿ, the sum equal to ಏನದ 1 minus sin alpha plus 1 plus sin alpha divided by ಯಾವುದು square root of 1 minus sin square alpha. ಏನಾಗ್ತದ, sin square alpha cancel, 1 plus 1 2, 1 minus sin square alpha cos square root cancel ಆದ್ರೆ it's a cos alpha. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? h ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, h is ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ cos 90 to pi ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ cos is negative. Okay, therefore required positive value, observe ಮಾಡ್ರಿ, required positive value ಯಾವುದು -2 cos theta ಅದ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಆರ್ -2 secant theta. ಯಾಕಂದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ pi by 2 less than alpha less than pi ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದು 1 plus sin alpha 1 minus plus of 1 minus sin alpha ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನದ ಚೆಕ್ ಬೈ, ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಫಾ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೋದು ಆರ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th one ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 10th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ theta raised to 6 plus cos theta raised to 6 plus 3 sin square theta into cos square theta is option A 0, option B 1, option C 2, option D 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನದರಿ, sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta plus 3 sin square theta into cos square theta. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನಿಮಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ, a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3ab, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಯಾವುದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌದಾ, ಸಾರಿ a ಪ್ಲಸ್ b ಆಗ್ತದೆ, a ಪ್ಲಸ್ b. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3ab ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ b. ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾವ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎ ಅಂತಂದ್ರ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅದ, ಬಿ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅದ. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವೆರಡು. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್
ಯಾವುದು cos square theta whole cube plus 3 sin square theta into cos square theta. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟು ಏನದರಿ sin square theta plus cos square theta. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತೈತ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಂತರೂ 3 sin square theta cos square theta 3 sin square theta cos square theta ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ 1 ಆಗ್ತದ. 1 ಅಂತ ಮಾತು ಮಾಡಿದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗ sin square theta plus cos square theta whole cube ಅಂದ್ರೆ 1 whole cube. Its answer is 1. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದು a plus b whole cube a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ a plus b whole cube ಅಂದ್ರೆ ಇದು a, ಇದು b. a plus b whole cube ಅಂದ್ರೆ 1 cube. 1 cube ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ sin square theta plus cos square theta value is 1. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th one ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 11th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 11th one, if 1 plus sin alpha into 1 plus sin beta into 1 plus sin gamma equal to 1 minus sin alpha into 1 minus sin beta into 1 minus sin gamma equal to k, comma then k is equal to, option A is 2 cos alpha cos beta cos gamma, option B minus cos alpha cos beta cos gamma, third one C plus cos alpha cos beta cos gamma, fourth one plus 2 sin alpha sin beta sin gamma ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು 1 plus sin alpha 1 plus sin beta 1 plus sin gamma equal to 1 minus sin alpha into 1 minus sin beta into 1 minus sin gamma equal to k ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಸೊ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿದೆ. then the k is equal to value k. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1 plus sin alpha into 1 plus sin beta into 1 plus sin gamma equal to k ನ ಬರೀಬಹುದು. 1 minus sin alpha into 1 minus sin beta into 1 minus sin gamma equal to k ನ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ equal to k ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. then ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. then the value of ಯಾವುದು k square equal to k into k ಬರೀಬಹುದಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ k ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಗಾಮಾ ಹೌದಾ, ಇಂಟು ಏನದ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಗಾಮಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಗಾಮಾ. ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೂ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ.
ಇದು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇದು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಸಿ. ನೋಡೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ಇರುವುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ 12th ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. 12th ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 12th ಒನ್ ಏನದ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/6 plus cos of x plus 5/6 in the interval ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣ, open bracket 0,5/2 if the value of x is option A is 5/6, option B is 5/12, option C is 5/3, option D 5/4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, √2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/√2 ಏನದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/6 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 1/√2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, cos of x plus 5/6 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ 1/2 1/2 ಹೊರಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ √2/√2 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, √2 √2 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 1/√2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 5/4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/6 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ 5/4 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5/6. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿನೂ 1/√2 ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿನೂ 1/√2. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನದ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5/6, ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ 5/4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದ, √2 ಏನಾಗ್ತದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5/12 ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5/12 equal to 0 because ಯಾಕಂದ್ರೆ y b ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, y b ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x equal to 5/12. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y equal to ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ y ಏನದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ರಿ? ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಹುದು. 30th ಒನ್ 13ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 13ನೇದು ಏನು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. The set of value of x from which tan 3x minus tan 2x divided by 1 plus tan 3x into tan 2x equal to 1 is option A is 5, option B 4, option C n5 plus 5/4 say is to n equal to 1, 2, 3 bracket complete. Option D so flower bracket 2n5 plus 5/4 is to n value 1, 2, 3 so on flower bracket complete ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್
3x ಅದ tan 3x minus tan 2x divided 1 plus tan 3x tan 2x values 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ tan of ಯಾವುದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ tan of a minus b equal to formula tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತಂದ್ರ 3x ಅದ b ಅಂತಂದ್ರ 2x ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ tan of 3x minus 2x equal to 1 ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan of 3x minus 2x ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು tan pi by 4 ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ because tan pi by 4 ಅಥವಾ tan ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ tan theta equal to tan alpha theta equal to n pi plus alpha ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು theta ಅಂತಂದ್ರೆ 3x minus 2x alpha ಅಂತಂದ್ರೆ pi by 4 ಓಕೆ ಬರೀರಿ ಏನಾಗ್ತದ 3x minus 2x equal to n pi plus pi by 4 ಅಂದ್ರೆ x equal to n plus pi by 4 so conditions x equal to n pi plus pi by ಅಂದ್ರೆ n value 1 comma 2 comma 3 so on up to condition use ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ is option is C by using general solution formula clear ಆದ್ರೆ general solution formula okay next one is the 14th one so 14th one ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 14th one if sin theta plus cosec theta equal to 2 comma then sin square theta plus cos square theta is equal to option A is 1 option B is 4 option C is 2 option D none of these ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನದ ಒಂದು if ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಮತ್ತು sin square theta plus cos square theta ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ we have sin theta plus cosec theta equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ okay squaring on both sides squaring on both sides ಯಾವುದು sin theta plus cosec theta whole square equal to 2 square okay so sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cosec theta equal to 4 observe ಮಾಡ್ರಿ sin square theta plus cos square theta okay 4 minus 2 ಅಂದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ 4 minus 2 ಏನಾಗ್ತದ sin square theta plus cos square theta equal to 2 so option is C ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು sin theta cosec theta okay sin theta 1 by sin theta okay 1 by sin theta so 1 by sin theta ಅಂತಂದ್ರೆ sin theta cancel 1 so option is C next one observe ಮಾಡ್ರಿ 15th one the value of expression 1 minus sin square y divided by 1 plus cos y plus 1 plus cos y divided by 1 divided by sin y minus sin y divided by 1 minus cos y is equal to option A 0 option B 1 option C sin y option D cos y students ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 minus sin square y divided by 1 plus cos y plus 1 plus cos y divided by sin y minus sin y divided by 1 minus cos y okay students here ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ LCM ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 plus cos y ಅದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 minus sin y ಅದ ಈ ತರ ಅದ
ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒನ್ ಈಗ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ವೈ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಏನ್ರಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೈ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತತಿ? ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ divided by 1 plus cos y. Okay, see here plus 1 minus of ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ sin square y plus cos square y divided by ಏನದ sin y into 1 minus cos y. Okay, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 1 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕವು, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 ಇದೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 0 0 ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ 0 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕಾಸ್ ವೈ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬರ್ತೀನಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಕಾಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಿಡೋಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನದ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 4th one. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 16th one ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 16th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, 16th one ಏನ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 in the bracket sin theta raised to 6 plus cos theta raised to 6 minus 3 in the bracket sin theta raised to 4 plus cos theta raised to 4 plus 1 is option A is 2, option B is 0, option C is 4, option D ಏನದ 6 ಅದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರೂಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನದ 2 into sin 6 raised to theta plus cos raised to 6 theta minus 3 sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta plus 1. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ 2 cut 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ sin square theta whole cube plus cos square theta whole cube. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಏನದ sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta plus 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 cut 2. ಈಗ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin square theta. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin square theta plus cos square theta. ಓಕೆ, sin square sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta minus ಯಾವುದು sin square theta into cos square theta. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇದಂತೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀ sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta plus 1.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 cut 2 ಓಕೆ ಇದಂತೂ 1 ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta minus sin square theta cos square theta minus 3 ಇದೆ as it is ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta plus 1 so observe rate 2 sin raised to sin raised to 4 theta plus 2 into cos raised to 4 theta minus 2 ಲಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ 2 sin square theta into cos square theta minus 3 sin raised to 4 theta minus 3 cos raised to 4 theta plus 1 ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ minus in the bracket sin square theta plus cos square theta whole square plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಮೈನಸ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ minus 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ is 0 is option is C sorry B option is B ನಾನು ಬರೀತಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಅದನ್ನ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ab ಬರೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 17th ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಡ ನೋಡ್ರಿ sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ sin x minus 24 by 25 ಕೊಟ್ಟಾನ then the value of tan x ಕೊಟ್ಟಾನ option A is 24 by 25 option B is minus 24 by 7 option C 20 by 24 option D none of these ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸೆಕ್ ನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದ ಕೋಸೆಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದ ಮೈನಸ್ 25 by 24 ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೋಸ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 625 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 576 ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಯಾವುದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೋಸ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ 1 ಪ್ಲಸ್ cot square x equal to ಏನಾಗ್ತದ 625 divided by 576 ಅಂದ್ರೆ cot square x equal to ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ 625 divided by 7 576 minus 1 ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ cot square x ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ cot square x equal to ಏನಾಗ್ತದ 49 by 576 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ cot x ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ cot x equal to plus or minus 7 by 24 ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರ tan x ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 24 by 7 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್ 24 ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಬೇರಾದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ 1 equal to cos square x minus cot square x ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಏನಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು